और एक खालसा पंथ की यह भी बड़े चिर तो मंग आ रही है कि सचखंड श्री हरमंदर साहब के मुख ग्रंथी साहबान बैठे ने। खालसा पंथ की बड़े लंबे समय तो मंग आ रही है। बहुत सारिया जथेबंदियां ने संप्रदावां ने सानू पत्र भी भेजे है, आप भी बेनती की है कि सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे पुरातन तंती साजां की कीर्तन प्रणाली जिहड़ी वो प्रारंभ की जाए। असी ये नहीं कहते कि कल नूं ही तंती साजां नाल कीर्तन प्रारंभ हो जाए, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आदेश जरूर करांगे कि 2 साल 3 साल हारमोनीयम जिहड़ा है वो श्री हरमंदर साहब तो बाहर किया जाए। और इत्थे केवल ते केवल राग आधारित बाणी का कीर्तन होवे और तंती साजां दे नाल कीर्तन जिहड़ा है वो होवे। एक ये है, एक बहुत सारिया संगतां हथ लिखत स्वरूप लिखदियां ने और हथ लिखत स्वरूप जो लिखदियां ने उहदे वास्ते कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, नियमावली नहीं है। श्री अकाल तख्त साहब ते जो ये मामला आया, खास तौर के उत्ते जो मलेशिया दे विचों एक बंदे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप लिखा, बहुत वड्ड आकारी, जिहड़ा प्रकाश करना ही संभव नहीं है। तो उस वक्त श्री अकाल तख्त साहब वालों विद्वानां दी एक कमेटी बनाई सी और उस कमेटी ने बड़ी मेहनत के नाल एक नियमावली तैयार की है। और वो नियमावली भी असी चाहांगे कि जरूर जिहड़ी है खालसा पंथ लई जिहड़ी जारी की जा सके, ताकि किसी किस्म की दुविधा जिहड़ी है जां किसी किस्म की इस तरह की हरकत जिहड़ी है हथ लिखत बीड़ां दे विच जिहड़ी है वो ना आवे। उहदे विच कुछ नियम हैगे ने, उहदे विचों खास नियम असी पहला नियम ये बनाया कि हथ लिखत स्वरूप केवल लड़ीवारी लिखे जाण। बाकी होर बहुत सारे नियम ने अकाल तख्त साहब तो वो तुहानूं मिल जाणगे, तुसीं लै सकदे हो। एक ये संवेदनशील मसला है, बहुत सारे साडे विद्वानां ने वीडियो बना के पाई। कोई कहन लगे जी गुरु ग्रंथ साहब 5000 गलती है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब 1500 गलती है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब 1000 गलती है। मैं एक बार फिर स्पष्ट करदा कि गुरु ग्रंथ साहब कोई गलती नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब साडा गुरु है और गुरु च गलती नहीं हो सकती। जे किते कोई मिसटेक्स हुंदी है तो वो छापे की हुंदी है, टाइप की हुंदी है, लिखारी की उकाई हुंदी है। एक सारता लियाउण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्दार्थ 2 भाग गुटके साहबान जिन्ने भी शब्द ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों या प्राइवेट जिहड़े साडे संत महापुरख जिहड़े ने वो छापते हैं, या प्राइवेट संस्थावां छापदियां ने, उन्हां दे विच एक सारता लियाउण वास्ते श्री अकाल तख्त साहब वालों यतन जिहड़े है वो बहुत जल्दी आरंभे जाणगे। और खालसा पंथ नूं भरोसे च लैके खालसा पंथ नूं भरोसे च लैके सारियां जथेबंदियां संप्रदावां नूं और जिन्नियां भी साडियां सिंह सभावां इन्हां नूं भरोसे च लैके एक सारता जिहड़ी है वो जरूर जिहड़ा लियाउण दा यतन जिहड़ा है वो असीं करांगे, ताकि कोई किसी किस्म की इस तरह की बात दे विच दुविधा कोई कला कलेश जिहड़ा है वो ना पवे। इहदे लई लिंगुइस्टिक मार, भाषाई मार, सिद्धांतां दे मार, इन्हां जिहड़े विद्वान मार है उन्हां दे असीं सुझाव लवांगे, उन्हां दी राय लवांगे और वो रावां आप तक भेजांगे। तुसीं उहदे ते अपणियां टिप्पणियां दिओ। उस तो बाद इहनूं जल्दी तुरंत जिवें इत्थे विचार आया कि 1960 दे विच एक पावन स्वरूप जिहड़ा है वो छपिया सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, तो इस तरह के सारियां रिपोर्टां जिन्ना हुण तक काम होया सारियां नूं खंगालण तो बाद तो फिर एक सारता जिहड़ी है वो जरूर लिआंदी जाएगी। एक ओंकार सिंह का एक जिक्र चलिया, मैं दस दिया उहदे बारे भी। उन्हें की किया है कि गुरबाणी उचारण सिद्धा दे नाम के उत्ते छपी नहीं उहदी किताब, लेकिन वो लिख रहा है। उहदे च उन्हें की किया है कि जिवें श्लोक लिखता आद सच जुगाद सच, थले उन्हें की किया है कि आद दे दद्दे नालों सिहारी कटती, सच दे उत्ते अध कलाता। वो तरके दिंदा है कि साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है आम किताबां चों पंजाबी पढ़ना जानती है, उहदे लिए ये सुखैन है मैं इस गुरबाणी नूं उस ढंग दे नाल लिखना है जिवें किताबां च पंजाबी लिखी हुंदी है। जे उहदा ये यतन कामयाब हुंदा है ते आउण वाले 20-50 सालां नूं किसी ने मूल जिहड़ी है वो छड्ड देनी है ते वो जिहड़ी ओहदी लिखी है उसे नूं जिहड़ा प्रवान करके ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज स्वरूप छाप दो।
ਅੱਜ ਨਾ ਛਾਪੂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਲੜੀਵਾਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5000 ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1500 ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1000 ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾਰਥ 2 ਭਾਗ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਭੇਜਾਂਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਤਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਟਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧ ਕਲਾਤਾ। ਉਹ ਤਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਦੂ। ਅੱਜ ਨਾ ਛਾਪੂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਲੜੀਵਾਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ
कोई कहन लगे जी गुरु ग्रंथ साहब च 5000 गलती है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब च 1500 गलती है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब च 1000 गलती है। मैं एक बार फिर स्पष्ट करदा कि गुरु ग्रंथ साहब च कोई गलती नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब साडा गुरु है और गुरु च गलती नहीं हो सकती। जे किते कोई मिसटेक्स हुंदी है तो वह छापे की हुंदी है, टाइप की हुंदी है, लिखारी की उकाई हुंदी है। एक सारता लियाउण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्दार्थ, दो भाग, गुटके साहबान, जिन्ने भी शब्द ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों या प्राइवेट जिहड़े साडे संत महापुरख जिहड़े ने वो छापते हैं, या प्राइवेट संस्थावां छापदियां ने, उन्हां दे विच एक सारता लियाउण वास्ते श्री अकाल तख्त साहब वालों यतन जिहड़े है वो बहुत जल्दी आरंभे जाणगे। और खालसा पंथ नूं भरोसे च लैके, खालसा पंथ नूं भरोसे च लैके सारियां जथेबंदियां संप्रदावां नूं और जिन्नियां भी साडियां सिंह सभावां इन्हां नूं भरोसे च लैके एक सारता जिहड़ी है वो जरूर जिहड़ा लियाउण दा यतन जिहड़ा है वो असीं करांगे, ताकि कोई किसी किस्म की इस तरह की बात दे विच दुबदा कोई कला कलेश जिहड़ा है वो ना पवे। इहदे लई लिंगुइस्टिक मार, भाषाई मार, सिद्धांतां दे मार, इन्हां जिहड़े विद्वान मार है उन्हां दे असीं सुझाव लवांगे, उन्हां दी राय लवांगे और वो रावां आप तक भेजांगे। तुसीं उहदे ते अपणियां टिप्पणियां दिओ। उस तो बाद इनू जल्दी तुरंत जिवें इत्थे विचार आया कि 1960 दे विच एक पावन स्वरूप जिहड़ा है वो छपिया सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, तां इस तरह दे सारियां रिपोर्टां जिन्ना हुण तक काम होया सारियां नूं खंगालण तो बाद तां फिर एक सारता जिहड़ी है वो जरूर लिआंदी जाएगी। एक ओंकार सिंह दा एक जिक्र चलिया, मैं दस दियां उहदे बारे भी। उन्हें की किया है कि गुरबाणी उचारण सिद्धां दे नाम दे उत्ते छपी नहीं उहदी किताब, लेकिन वो लिख रहा है। उहदे च उन्हें की किया है कि जिवें श्लोक लिखता आद सच जुगाद सच, थल्ले उन्हें की किया है कि आद दे दद्दे नालों सिहारी कटती, सच दे उत्ते अध कलाता। वो तरके दिंदा है कि साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है आम किताबां चों पंजाबी पढ़ना जानदी है, उहदे लिए ये सुखैन है मैं इस गुरबाणी नूं उस ढंग दे नाल लिखना है जिवें किताबां च पंजाबी लिखी हुंदी है। जे उहदा ये यतन कामयाब हुंदा है ते आउण वाले 20-50 सालां नूं किसी ने मूल जिहड़ी है वो छड्ड देनी है ते वो जिहड़ी उहदी लिखी है उसे नूं जिहड़ा प्रवान करके ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज स्वरूप छाप दो। अज ना छापू 10 सालां नूं, 20 सालां नूं, 50 सालां नूं, तां खतरा है। साढ़े कोल जदों ये मामला आया सी तो तुरंत उन्होंने पत्रकार जारी करके उहदे इस कारज के उत्ते श्री अकाल तख्त साहब वालों रोक लगाई गई, वो पबलिश नहीं हुई है। तो इस अज का पंथ इकट्ठ के विच उन्होंने भी ताड़ना करता है कि जे इस किस्म की लिखत पबलिश होकर बाहर आई तो फिर सख्त कार्रवाई जिहड़ी है गुरु खालसा पंथ वालों की जाएगी, क्योंकि ये लिखत किसी भी कीमत के उत्ते प्रवान नहीं होएगी, प्रवान नहीं की जाएगी इस किस्म की गुरबाणी उचारण सिद्धां दे नाम के उत्ते। उन्हें सारा नहीं किया, अजे कुछ किया, कुछ वो कर रहा। बिल्कुल, तो ये दो फैसले जिहड़े ने असीं इहदे बारे श्री अकाल तख्त साहब तो जिहड़ी फसील तो जिहड़ा है वो असीं हुक्म जिहड़ा है खालसा पंथ दे नां जारी करांगे। बिल्कुल, तो मैं बेनती करना चाहना सारे गुरु खालसा पंथ नूं अपील करनी चाहना कि प्रशादा भी तैयार है, पर मैं चाहना कि प्रशादे तो पहला आपां सारे उत्थे अकाल तख्त साहब ते चलीए, उत्थे आपां फैसला जिहड़ा है पंज प्यारे सिंह साहबान वालों जो राय मशवरे तो बाद करना है उन्होंने सुनिए। और एक खालसा पंथ की यह भी बड़े चिर तो मंग आ रही है कि सचखंड श्री हरमंदर साहब के मुख ग्रंथी साहबान बैठे ने। खालसा पंथ की बड़े लंबे समय तो मंग आ रही है, बहुत सारिया जथेबंदियां ने संप्रदावां ने सानू पत्र भी भेजे है, आप भी बेनती की है कि सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे पुरातन तंती साजां की कीर्तन प्रणाली जिहड़ी वो प्रारंभ की जाए। असीं ये नहीं कहते कि कल नूं ही तंती साजां नाल कीर्तन प्रारंभ हो जाए, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आदेश जरूर करांगे कि 2 साल 3 साल हारमोनीयम जिहड़ा है वो श्री हरमंदर साहब तो बाहर किया जाए और इत्थे केवल ते केवल राग आधारित बाणी का कीर्तन होवे और तंती साजां दे नाल कीर्तन जिहड़ा है वो होवे। एक ये है
एक बहुत सारिया संगतां हथ लिखत सरूप लिखदियां ने और हथ लिखत सरूप जो लिखदियां ने उहदे वास्ते कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, नियमावली नहीं है। श्री अकाल तख्त साहब ते जो ये मामला आया, खास तौर के उत्ते जो मलेशिया दे विचों एक बंदे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सरूप लिखिया, बहुत वड्ड आकारी, जिहड़ा प्रकाश करना ही संभव नहीं है। तो उस वक्त श्री अकाल तख्त साहब वालों विद्वानां दी एक कमेटी बनाई सी और उस कमेटी ने बड़ी मेहनत दे नाल एक नियमावली तैयार की है और वो नियमावली भी असी चाहांगे कि जरूर जिहड़ी है खालसा पंथ लई जिहड़ी जारी की जा सके, ताकि किसी किस्म की दुविधा जिहड़ी है ਜਾਂ ਕਿਸੇ किस्म की इस तरह की हरकत जी हथ लिखत बीड़ां दे विच जिहड़ी है वो ना आवे। उहदे विच कुछ नियम हैगे ने, उहदे विचों खास नियम असी पहला नियम ये बनाया कि हथ लिखत स्वरूप केवल लड़ीवारी लिखे जाण। बाकी होर बहुत सारे नियम ने अकाल तख्त साहब तो वो तुहानूं मिल जाणगे, तुसीं लै सकदे हो। एक ये संवेदनशील मसला है, बहुत सारे साडे विद्वानां ने वीडियो बना के पाई। कोई कहन लगे जी गुरु ग्रंथ साहब 5000 गलती है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब 1500 गलती है, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहब 1000 गलती है। मैं एक बार फिर स्पष्ट करदा कि गुरु ग्रंथ साहब कोई गलती नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब साडा गुरु है और गुरु च गलती नहीं हो सकती। जे किते कोई मिसटेक्स हुंदी है तो वो छापे की हुंदी है, टाइप की हुंदी है, लिखारी की उकाई हुंदी है। एक सारता लियाउण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्दार्थ दो भाग गुटके साहबान जिन्ने भी शब्द ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों या प्राइवेट जिहड़े साडे संत महापुरख जिहड़े ने वो छापते हैं या प्राइवेट संस्थावां छापदियां ने, उन्हां दे विच एक सारता लियाउण वास्ते श्री अकाल तख्त साहब वालों यतन जिहड़े है वो बहुत जल्दी आरंभे जाणगे और खालसा पंथ नूं भरोसे च लैके खालसा पंथ नूं भरोसे च लैके सारियां जथेबंदियां संप्रदावां नूं और जिन्नियां भी साडियां सिंह सभावां इन्हां नूं भरोसे च लैके एक सारता जिहड़ी है वो जरूर जिहड़ा लियाउण दा यतन जिहड़ा है वो असीं करांगे, ताकि कोई किसी किस्म की इस तरह की बात दे विच दुविधा कोई कला कलेश जिहड़ा है वो ना पवे। इहदे लई लिंगुइस्टिक मार, भाषाई मार, सिद्धांतां दे मार, इन्हां जिहड़े विद्वान मार है उन्हां दे असीं सुझाव लवांगे, उन्हां दी राय लवांगे और वो रावां आप तक भेजांगे। तुसीं उहदे ते अपणियां टिप्पणियां दिओ। उस तो बाद इहनूं जल्दी तुरंत जिवें इत्थे विचार आया कि 1960 दे विच एक पावन स्वरूप जिहड़ा है वो छपिया सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, तां इस तरह दे सारियां रिपोर्टां जिन्ना हुण तक काम होया सारियां नूं खंगालण तो बाद तां फिर एक सारता जिहड़ी है वो जरूर लिआंदी जाएगी। एक ओंकार सिंह का एक जिक्र चलिया, मैं दस दिया उनके बारे भी। उन्हें की किया है कि गुरबाणी उचारण सिद्धां दे नाम के उत्ते छपी नहीं वो किताब, लेकिन वो लिख रहा है। उहदे च उन्हें की किया है कि जिवें श्लोक लिखता आद सच जुगाद सच, थले उन्हें की किया है कि आद दे दद्दे नालों सिहारी कट्टी, सच दे उत्ते अध कलाता। वो तरके दिंदा है कि साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है आम किताबां चों पंजाबी पढ़ना जानती है, उहदे लिए सुखैन है मैं इस गुरबाणी नूं उस ढंग दे नाल लिखना है जिवें किताबां च पंजाबी लिखी हुंदी है। जे उहदा ये यतन कामयाब हुंदा है ते आउण वाले 20-50 सालां नूं किसी ने मूल जिहड़ी है वो छड्ड देनी है ते वो जिहड़ी ओहदी लिखी है उसे नूं जिहड़ा प्रवान करके ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज सरूप छाप दो। अज ना छापू 10 सालां नूं, 20 सालां नूं, 50 सालां नूं, तां खतरा है। साढ़े कोल जो ये मामला आया सी तो तुरंत उन्होंने पत्रका जारी करके उहदे इस कारज के उत्ते श्री अकाल तख्त साहब वालों रोक लगाई गई, वो पब्लिश नहीं हुई है। तो इस अज का पंथ इकट्ठ के विच उन्होंने भी ताड़ना करता है कि जे इस किस्म की लिखत पब्लिश होकर बाहर आई तो फिर सख्त कार्रवाई जिहड़ी है गुरु खालसा पंथ वालों की जाएगी, क्योंकि ये लिखत किसी भी कीमत के उत्ते प्रवान नहीं होएगी, प्रवान नहीं की जाएगी इस किस्म की गुरबाणी उचारण सिद्धां के नाम के उत्ते। उन्हें सारा नहीं किया, अजे कुछ किया, कुछ वो कर रहा सी। बिल्कुल, तो ये दो फैसले जिहड़े ने असीं इहदे बारे श्री अकाल तख्त साहब तो जिहड़ी फसील तो जिहड़ा है वो असीं हुक्म जिहड़ा खालसा पंथ दे नां जारी करांगे। बिल्कुल, तो मैं
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਲੜੀਵਾਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5000 ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1500 ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1000 ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾਰਥ 2 ਭਾਗ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਤਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਟਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾਤਾ।
ਉਹ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਦੂ। ਅੱਜ ਨਾ ਛਾਪੂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ